আচ্ছা আজকে অ্যাবজর্পশনের যে বাকি পোর্শনটা আছে সেটা কমপ্লিট করব। বিফোর মুভিং অন টু ইউজেস অফ টার্জিডিটি আমি আরেকবার জাস্ট একটা কুইক রিক্যাপ করে দেবো টার্মসগুলোর। টার্জিডিটি, ফ্ল্যাসিডিটি, প্লাজমোলাইসিস, ডিপ্লাজমোলাইসিস, এই জিনিসগুলো কী ছিল? when I'm taking a cell, when I'm taking a living cell and বাইরেটা হচ্ছে the outside of the cell is its outside environment. So বাইরের environment থেকে water ঢুকছে কি water বেরোচ্ছে, depending on that it is endoosmosis or exoosmosis. If water is present, if water molecules are more in number outside of the cell, if water molecules are present more comparatively outside of the cell, then water molecules will move in to compensate for the less amount inside the cell, and this will be called endoosmosis. And if water molecules are present in more inside the cell comparatively, the water molecules will come out of the cell to balance the situation, and that will be called exoosmosis. ঠিক কি না? তো আমি যদি একটা এরকম সেল নিই আর বাইরে তার বাইরে প্রচুর জলে সেটাকে দিয়ে দিই, জলের মধ্যে সেটাকে রাখি, দেন বিকজ দ্য সেল হ্যাজ লেস অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার, দ্য ওয়াটার উইল মুভ ইন। ওয়াটারটা ঢোকার পরে সেলটা এরকমভাবে ফুলে যাবে বিকজ ওয়াটার হ্যাজ মুভ ইনসাইড দ্য সেলটা ফুলে যাবে, অ্যান্ড দিস সিচুয়েশন উইল বি কল্ড টার্জিডিটি. This situation of the cell will be called turgidity, and the cell will be called turgid. তুই কি বলবি যে সেলটা ফুলে গেছে, it is in inflated condition, or the cell is in a situation where it cannot allow any more water inside it. This is called the cell is in a balanced state. It cannot allow any more absorption of water. Okay, so this is turgidity. Now if I place a cell which already has a lot of water inside it in a very concentrated sugar solution, এটা কি? এটা sugar solution নিয়েছি. If the solution is extremely concentrated, if the solution has a lot of sugar molecules in it, does it have a lot of water molecules? No. Because it has a lot of sugar molecules in it, the water molecules are low in number. Comparatively, water molecules are more in number inside the cell. আর কি হয়, water balance হতে চায়, so the water will move outside of the cell via exoosmosis, and then after some time you will see the cell has become like this. All the water has drained out of the cell and the cell has become like this. So this cell will be called flaccid. The cell has turned flaccid, or you can also say that the cell has shrunk. সেলটা shrunk. দেখ shrunk কি করে হয়ে যায়, এখানে একটা ফিগার আছে বইতে. There is a figure in your book C, D, E, F. There are 4 situations of the cell. Okay, এই সিচুয়েশনটা কিভাবে এরকম হয়? Suppose this is a plant cell. Okay, now this is a cell wall. Outermost covering of the cell of a plant cell is called a cell wall, and then there is this cell membrane. Isn't it? There is this cell membrane. You can call this the cell membrane, or you can call the plasma membrane. Cell membrane or the plasma membrane. Okay, now what happens when the cell membrane is completely filling up the space? আর ভেতরে কি আছে? ভেতরে there are many cell organelles আছে, অনেক cell organelles আছে, এখানে নিউক্লিয়াস আছে, ঠিক আছে? there are cell organelles inside it, and there is this cytoplasm আছে এখানটা, and there are vacuoles. There are big vacuoles inside the plant cell which is full of water, or it is called cell sap, isn't it? So when the plasma membrane is taking up the whole space, the cell is called
টার্জিড। দ্য নিউক্লিয়াসটা অ্যাকচুয়ালি টার্জিড যখন থাকে, সেলটা যখন টার্জিড থাকে, নিউক্লিয়াসটা এরকম সাইডে চলে আসে। দিস ইজ দ্য নিউক্লিয়াস। সো ইন দিস সিচুয়েশন হচ্ছে, সেটা হচ্ছে টার্জিড। এটাকে বলা হবে টার্জিড বিকজ দেখ ফুলে আছে, মানে ফুলে আছে মানে কি গোটা এরিয়াটা নিয়ে আছে। কেন নিয়ে আছে? বিকজ ভেতরে কি আছে, ভেতরে দ্যার আর বিগ বিগ ভ্যাকিউলস টেকিং আপ দ্য হোল স্পেস। ভ্যাকিউলসের ভেতরে ওয়াটার থাকে। ওকে, ভ্যাকিউলসের ভেতরে ওয়াটার থাকে। সিন্স দ্য ভ্যাকিউলস আর টেকিং আপ দ্য স্পেস, দ্য প্লাজমা মেমব্রেন হ্যাজ টু কভার দ্য হোল স্পেস ইনসাইড দ্য cell wall, isn't it? Now what happens, you place this cell in a very concentrated sugar solution. This cell is this one, inflated. Now you place it in a very concentrated sugar solution. What happens? The cell wall remains as it is. The cell wall remains intact, but now all the water from the vacuoles has drained out. All the water from the cell is draining out because the sugar solution outside has less amount of water. Now if all the vacuoles are drained of the water, the vacuoles will contract and they will shrink. If the vacuoles shrink, the plasma membrane will also shrink. This whole plasma membrane will shrink and come and occupy a very small surface area inside the cell. Okay, what is this? This is nothing but a completely empty space. Okay, so now this is the cell membrane. সেল মেমব্রেনটা দেখ সেল ওয়াল থেকে একদম মাঝখানে চলে এসেছে। কেন? বিকজ এর ভিতরে যে ভ্যাকিউলগুলো যে ছিল, যার ভিতরে এত জল ছিল, সেই ভ্যাকিউল থেকে জল বেরিয়ে চলে গেছে। তুই একটা বেলুনের মধ্যে থেকে যদি জল বের করে দিস, বেলুনটা কীরকম হয়ে যাবে? বেলুনটা তুই দেখবি এরকম হয়ে যাবে, ছোট হয়ে যাবে। তো এখানেও সব ভ্যাকিউলসগুলো এরকম চিপকে গেছে, যার জন্য দ্য সেল মেমব্রেন হ্যাজ শ্রাঙ্ক অ্যান্ড ইট হ্যাজ কাম ইন বিটুইন দ্য সেল, ইন বিটুইন দ্য এরিয়া। Okay, it has withdrawn, the cell membrane has withdrawn itself, it has withdrawn itself from the cell wall. Okay, কখন এটা হয়? when you have put it in a concentrated sugar solution. আর concentrated sugar solution যখন আমরা বাইরে রাখি, what solution is it called? You have to use the terms. You cannot just write concentrated sugar solution. You have to use the proper terms when you are dealing with this chapter. So when I am why এটা তো কি হচ্ছে? এটা ফ্ল্যাসিড হয়ে যাচ্ছে সেলটা। দিস ইজ হ্যাপেনিং না। যখন সেলটা ফ্ল্যাসিড হয়ে যায় তখন সেলটা মাইক্রোস্কোপের আন্ডারে দেখলে এরকম দেখতে লাগবে। সো দিস ইজ দিস, সেলটা ফ্ল্যাসিড হয়ে যাচ্ছে। সেলটা ফ্ল্যাসিড হচ্ছে মানে সেলটা কি হচ্ছে? সেল, হোয়াট ইজ দ্য সেল আন্ডারগোয়িং? দ্য সেল ইজ আন্ডারগোয়িং প্লাজমোলাইসিস। আগের দিনও বলেছি। হোয়াট ইজ প্লাজমোলাইসিস? প্লাজমোলাইসিস ইজ দ্য শ্রিঙ্কেজ। এই যে শ্রিঙ্ক করে আছে, সেলটা শ্রিঙ্ক করে আছে, ছোট হয়ে যাচ্ছে, সেটাকে বলা হয় প্লাজমোলাইসিস বা শ্রিঙ্কেজ। ওকে, when does this happen? When it is put in a sugar solution. Now what kind of solution? You have to put it in a hypertonic solution. You have to recap a little what I had told you. What is a hypertonic solution? Hypertonic solution is a very concentrated solution where the number of solute molecules is a lot more. সলিউট যেখানে খুব বেশি, এখানে সলিউটকে, এখানে সলিউট হচ্ছে সুগার। তো সুগার বড্ড বেশি বলেই তো কনসেন্ট্রেটেড সুগার সলিউশন, ওই জন্য হাইপারটনিক সলিউশন। তার মানে কি বোঝা যাচ্ছে? যে হাইপারটনিক সলিউশনে যখন সেলকে রাখা হয়, দ্য সেল টার্নস ফ্ল্যাসিড, ইজন্ট ইট? দ্য সেল টার্নস ফ্ল্যাসিড অ্যান্ড দিস সিচুয়েশন ইজ কল্ড প্লাজমোলাইসিস. But now, if you put this cell back into a hypotonic solution, you are putting this cell back into a hypotonic solution. Hypotonic মানে কি? খুব পাতলা সলিউশন যেখানে প্রচুর জল আছে। বা you are putting it in clear water, pure clear water. That is also a hypotonic solution. যেখানে ওয়াটার কনসেন্ট্রেশন অনেক বেশি, যেখানে ওয়াটার মলিকুলস অনেক বেশি, সেটাই হাইপোটনিক সলিউশন। So you are putting this flaccid cell in this hypotonic solution, the cell will again turn turgid. সেলটা আবার এখানে ফ্ল্যাসিড সেলটা এরকম হয়ে গেছিল, আবার সেলটা এরকম ফুলে যাবে, turgid. And this situation and this process will be called deplasmolysis, because এটা প্লাজমোলাইসিসের রিভার্স হচ্ছে, রিভার্স অফ প্লাজমোলাইসিস। You are putting it in a hypotonic solution which is making the cell turgid.
I hope you are clear with all these terms. হাইপোটনিক সলিউশনে রাখলে ফ্ল্যাসিড হয়ে যাবে, সেটাকে প্লাজমোলাইসিস বলা হবে। আবার যদি আমি হাইপোটনিক সলিউশনে রেখে দিই, হাইপারটনিক থেকে যদি হাইপোটনিক সলিউশনে রেখে দিই, দ্য সেল উইল अगेन টার্ন টার্জিড, আবার এই সিচুয়েশনটা ব্যাক করবে। ওকে, now we will move on to the new. I just wanted to recap this because this can be a little tricky, the terms can be a little tricky, and I wanted to talk a little about the pressure too. Pressure ta ki chilo, when the cell is in a turgid state, যখন খুব টাইট স্টেট, তখন অল দিস সেল অর্গানেলস, দিস ভ্যাকিউলস, এই যে ভ্যাকিউলের মধ্যে জল যে ভরে গেছে, এই ভ্যাকিউলগুলো একটা প্রেশার দিচ্ছে বাইরের দিকে, বিকজ ওরা এত জল নিতে পারছে না। They are not able to tolerate the pressure of the water that has filled themselves up. যার জন্য there is a pressure from inside the cell towards the outside on the cell wall, which is called turgor pressure, but the cell wall is not weak. The cell wall is also applying an equal pressure inside the cell. The cell wall is applying an equal pressure inside the cell, which is balancing the turgor pressure, and this pressure is called wall pressure. Cell wall pressure বলা হয় না, বলা হয় wall pressure. ঠিক আছে, all these things are just a recap of the previous portion. Now we will move on to uses of turgidity to plants. আচ্ছা, uses of turgidity তে first পয়েন্টটা কি আছে? Turgidity provides rigidity to soft tissues such as the leaves. Okay, now this is a very common thing you must have seen around when it is very sunny, when it is a very sunny day, very hot afternoon, তখন there is a lot of transpiration taking place. You have read it in the chapter of transpiration. যে transpiration বড্ড বেশি হয়ে যায়, there is a lot of loss of excess water টা অনেক বেড়ে যায়। So now what happens if there is a loss of water? আচ্ছা, if I'm taking a leaf for example, লিফের মধ্যে তো স্টমাটা থাকে, আর লিফের মধ্যে স্টমাটা থেকে ট্রান্সপিরেশন হতে থাকে, ট্রান্সপিরেশন হয়ে যায়, লস অফ ওয়াটার হতে থাকে। আই এম টেকিং আ পার্টিকুলার সেল ফ্রম হিয়ার, একটা সেল এত বড় হয় না, আই এম জাস্ট ট্রাইং টু শো ইউ হোয়াট হ্যাপেন্স। ফর এক্সাম্পল, দিস ইজ আ সেল, আই হ্যাভ টেকেন দিস সেল ফ্রম দ্য লিভ। ওকে, তো এই যে সেলটা আছে, অ্যাকচুয়ালি প্লান্ট সেল ডাজন্ট লুক লাইক দিস। সাপোজ দ্য প্লান্ট সেল ইজ লাইক দিস। ওকে, the plant cell is actually rectangular in shape because there is a cell wall around it. So whatever, suppose this is a plasma membrane, okay, and the plasma membrane was previously extremely inflated in this way because there are lot of vacuoles with full of water. Vacuoles গুলোতে জল ছিল আগে, but then the hot sunny afternoon came. The sun is very bad in shape. The hot sunny afternoon came, and what happened? There was a lot of excess water drawn due to transpiration. Excess water টা বেরোবে কি করে? Obviously vacuole থেকেই তো বেরিয়ে চলে যাবে। Now what happens? Because of the loss of excess water, these vacuoles contract and the plasma membrane again shrinks in a side, comes in one side of the cell. Okay, and what happens? This is if because all the cell vacuoles lose their water, and all the cell membranes shrink in this way, all the cells in the leaves shrink in this way, all the cells in the leaves become flaccid, যার জন্য কি হয়, প্রত্যেকটা যে সেল ফ্ল্যাসিড হয়ে যাচ্ছে, প্রত্যেকটা সেল যে নেতিয়ে যাচ্ছে, বাংলায় আমরা বলি না নেতিয়ে গেছে, মানে কি জল লুজ হয়ে গেছে। আমরা প্রায় বলে থাকি দেখো গাছগুলোর পাতা যেন নেতিয়ে গেছে, স্পেশালি আমরা হট সামার আফটারনুনেই বলি। এটাকে কি বলা হয়? উইল্টিং অফ লিভস। এটাকেই বলা হয় উইল্টিং অফ লিভস। হোয়াট ইজ উইল্টিং অফ লিভস? এই যে নেতিয়ে যাওয়া, ড্রুপ করে যায়, পাতাগুলো এরকম স্ট্রেট না থেকে আস্তে আস্তে দেখবি হট আফটারনুন নেতে সব পাতাগুলো এরকম ড্রুপ করে গেছে, আর টাইট থাকতে পারছে না। কি করে টার্জিট থাকবে? টার্জিট তো থাকার জন্য সেল ব্যাকের মধ্যে জল থাকতে হবে। Since all the vacuoles are losing water, all the cells are becoming flaccid, all the leaves are becoming flaccid, and the wilting of the leaves is resulting in it. ওকে, হ্যাঁ, এবার তুই বলবি জল তো টানছে রুট থেকে, রুটে তো জল আছে, তো এখান থেকে যদি জল লুজ হয় তুমি রুট থেকে জল টেনে নাও না, বাট দেন ইট ইজ নট ইনাফ। ইন আ হট আফটারনুন হোয়াট হ্যাপেন্স? দ্য ট্রান্সপিরেশন রেট ইজ মাচ মোর দ্যান দ্য রেট অফ অ্যাবজর্পশন। এখানেও কিন্তু অ্যাবজর্ব করছে, এখানে সয়েলে অনেক জল আছে,
সয়েলে অনেক জল আছে, অ্যান্ড দিস ওয়াটার ইজ বিং অ্যাবসর্বড বাই দ্য xylem and it is being transported to the leaves, but it is not being able to compensate for the water that is being lost through the leaves. Turgidity maintain থাকছে না, wilting of leaves হয়ে যাচ্ছে. So I'm just going through the paragraph. Wilting of the leaves is usually noticed when a plant is exposed to the hot afternoon sun, when the amount of water lost during transpiration is more than the water absorbed through the roots. In the evening, when transpiration is reduced, আবার সন্ধ্যেবেলা যখন hot afternoon sun চলে যায়, transpiration reduce হয়ে যায়, ট্রান্সপিরেশন যখন রিডিউস হয়ে যাচ্ছে, দ্য রেট অফ অ্যাবজর্পশন অফ ওয়াটার ইজ বিকামিং মোর। রেট অফ অ্যাবজর্পশন অফ ওয়াটার তখনও মানে অ্যাবজর্পশন অফ ওয়াটার দিনের বেলাও থাকছে, অ্যাবজর্পশন অফ ওয়াটার ফ্রম দ্য সয়েল রাত্রিবেলাও থাকছে, বাট দ্য রেট অফ অ্যাবজর্পশন অফ ওয়াটার ইজ বিকামিং মোর অ্যাজ কম্পেয়ার্ড টু দ্য আফটারনুন ইন দ্য ইভিনিং. In the evening, when transpiration is reduced, the quantity of water absorbed exceeds the loss of water through transpiration. জল অনেক বেশি টানছে, লস অনেক কম হচ্ছে ইভিনিং এর টাইমে. আবার পাতাগুলোর মধ্যে জল ঢুকে যাচ্ছে, সেলগুলোর মধ্যে জল ঢুকে যাচ্ছে, সেলগুলোর মধ্যে জল ঢুকলে সেল ভ্যাকিউলের মধ্যে জল ঢুকে যাচ্ছে, সেলগুলো আবার টার্জিড হয়ে যাচ্ছে, সেল টার্জিড হয়ে যাচ্ছে, আবার লিফগুলো এরকম দাঁড়িয়ে পড়ছে, দে আর স্ট্যান্ডিং আউট, আবার লিফগুলো এরকম সোজা হয়ে যাচ্ছে. ঠিক আছে, সরি. Okay. In the evening, when transpiration is reduced, the quantity of water absorbed exceeds the loss of water. The turgidity of leaf cells is restored and leaves again stand out. Okay. নেক্সট হচ্ছে প্লাজমোলাইসিস ইন প্র্যাকটিস, একটা ছোট্ট বক্সে লেখা আছে. দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইটস ইন আ ভেরি স্মল বক্স, বাট অনেক সময় কোয়েশ্চেনটা আসে. গিভ রিজনসে তুই 10 ইয়ার্সে প্রায় দেখবি এই কোয়েশ্চেনটা এসেছে. ওকে, হোয়াট ইজ দিস সেইং, যে আমরা জেনারেলি দেখবি আফটার উই ব্রিং, আমরা হয়তো চিকেন কিনে আনলাম, ঠিক আছে, ইউ মাস্ট হ্যাভ সিন ইউর মাদার্স ডু এট ইউর হোম. চিকেন কিনে আনার পর হয়তো সঙ্গে সঙ্গে চিকেনটা রান্না করা হলো না, হয়তো মায়ের কোনো কাজ আছে, শি ওয়ান্টস টু পোস্টপন ইট. ওকে, শি হ্যাজ আদার প্রায়োরিটিস. হোয়াট উইল শি ডু? শি উইল obviously first rinse the meat, wash the meat, and then she must have put some salt, নুন টুন দিয়ে, নুন লেবু দিয়ে পুরো মিটটাকে মাখিয়ে রেখে দেয়, মেবি ফর 3 to 4 hours রেখে দেয়, ফর 6 hours রেখে দেয়. তারপর হোয়াট হ্যাপেন্স, শি কুকস ইট. কেন এটা কেন করা হয়? ভালো করে এই জিনিসটা বুঝবি. আই এম জাস্ট গোয়িং টু ডিমনস্ট্রেট ইট থ্রু এক্সাম্পল, অ্যান্ড অলসো দিস ইজ অলসো অ্যাপ্লিকেবল ফর লিচ. লিচ বলে একটা জিনিস হয়, ঠিক আছে, তাদের মা বলে যে মুখে নুন দিলে লিচ মরে যায়. কেন হয়? ইটস দ্য সেম রিজন. ওকে, সাপোজ চিকেনটা যে তুই এনেছিস, সাপোজ ইজ দ্য চিকেন, আমি চিকেনের একটা সেল নিলাম, ঠিক আছে, এবার এই চিকেনটার এনভায়রনমেন্টে কী আছে? সাপোজ জল লেগে আছে, তুই চিকেনটা যদি ধুয়ে আনিস, চিকেনের গায়ে একটু আধটু জল থাকবে. ওকে, তো আমি চিকেন সেলটার, দিস ইজ দ্য চিকেন সেল, তাহলে চিকেন সেলটার এনভায়রনমেন্টে কী আছে? জাস্ট নর্মাল ওয়াটার মলিকিউলস. ওকে, নর্মাল ওয়াটার মলিকিউলস আছে. নাও হোয়াট হ্যাপেন্স, সল্ট দিয়ে ম্যারিনেট করে রাখতে হয়েছে. আমরা যে কুক করছি না, ইফ আই এম নট কুকিং ইট, হোয়াট হ্যাভ আই পুট? সল্ট দিয়ে আমি কি করেছি? মাখিয়ে রেখেছি, চিকেনের গায়ে সল্ট দিয়ে দিয়েছি, চিকেনটার পুরো গায়ে কি হয়ে এলো? সল্ট দিয়ে দিয়েছি আমি. চিকেনের গায়ে সল্ট দেওয়া মানে এই চিকেনটার এনভায়রনমেন্টে কি এসে গেছে? সল্ট এসে গেছে. চিকেন সেল, এটা চিকেন সেল, চিকেন সেলের চারদিকে সল্ট এসে গেছে. What do you think? Is this the plain pure water anymore? চিকেনের এনভায়রনমেন্টে আর কি সেটা প্লেন পিওর ওয়াটার হলো? না. A solute has come in the water. Salt is acting as a solute. যেই সল্ট চলে এলো, what kind of solution is this now? It has become hypertonic solution. মানে চিকেনের সেলের বাইরের সলিউশনটা কি হয়ে গেছে? হাইপারটনিক সলিউশন. হাইপারটনিক সলিউশন মানে ওয়াটার ইজ লেস, হাইপারটনিক ওয়াটার ইজ লেস. যেখানেই ওয়াটার লেস থাকবে সে ওয়াটার আরও ড্র করতে চাইবে, এদিক ওদিক থেকে ওয়াটার ড্র করতে চাইবে. দ্যাট ইজ দ্য অবজেক্টিভ অফ অসমোসিস, রাইট? ওয়াটার যেখানেই কম, ওয়াটার টেনে নেবে.
এখানে ওয়াটারলেস মানে কোথা থেকে ওয়াটার টানতে চাইবে? চিকেন সেলের মধ্যে থেকে ওয়াটার টানতে চাইবে। সো if this was a chicken cell and if these were the vacuoles in it and all the water is being drained off outside in the hypertonic solution, how will the chicken cell now look like? The chicken cell will shrink. Once the chicken cell shrinks, the chicken cell, what will the chicken cell become? The chicken cell will not become anything. Okay, chicken cell ke actually এখানে এফেক্ট করবে না, বিকজ চিকেন ইজ অ্যান অ্যানিমাল সেল। তো অ্যানিমাল সেল শ্রিঙ্ক করুক কি করুক, ইট ডাজেন্ট এফেক্ট আস, বাট শ্রিঙ্ক করবে, বাট দ্যাট ওয়ন্ট এফেক্ট আস। কেন নুনটা দেওয়া? বিকজ ইফ ইউ কিপ দ্য চিকেন ইন দ্যাট ওয়ে ফর 4 to 5 hours, আস্তে আস্তে কি গ্রো করবে? ব্যাকটেরিয়া গ্রোথ হতে পারে। সো what happens if this is not a chicken cell and if this is a bacterial cell which is sitting on the chicken? Suppose it's a bacterial cell which is sitting on the chicken after 2 hours and you have kept it in a hypertonic solution. Hypertonic কেন? তুই নুন দিয়ে রেখেছি, ওপর you have sprinkled salt. You put the bacterial, you undergo the bacterial cell. The bacterial cell is undergoing its and you have put it under a stress. You have put it in a hypertonic solution and all the cell sap from inside the vacuole is being drained off. Now the bacterial cell is shrunk. আর ব্যাকটেরিয়াল সেল এইভাবে shrunk হয়ে গেলে the bacterial cell will die. The bacterial cell will die because a living cell, এখানে আমি চিকেন সেলটার কিছু হলো না কেন? বিকজ চিকেন সেলটা আস্তে আস্তে ডেডই হয়ে যাবে। আর কি কোনো নিউরাল কানেকশন আছে? ওয়ান্স ইউ হ্যাভ কিল্ড দ্য চিকেন, ইজ দ্যার এনি নিউরাল কানেকশন? নার্ভ কাজ করছে? নো। সো অলরেডি দ্য সেলস উইল বিকাম ডেড। সো ওই সেলের সাইটোপ্লাজম শ্রিঙ্ক করলো কি করলো না, ইট ডাজেন্ট ম্যাটার। বাট ইফ দের ইজ আ ব্যাকটেরিয়া অন দ্য চিকেন, দ্যাট ব্যাকটেরিয়া ইজ আ লিভিং সেল। আর লিভিং সেল যদি এভাবে শ্রিঙ্ক করে যায়, দ্য লিভিং সেল উইল ডাই। তাই চিকেনটা যদি আমি 4-5 ঘন্টা বাইরে রেখেও দিই, will it be infested with bacteria? If I put salt, it will not be infested with bacteria. In the same way, আচার যে সারা বছর থেকে যায়, pickles. We make pickles in the summer season. আমটাম ঝরলে আমরা পিকল রাখি। পিকলটা আমরা কিসের মধ্যে রাখি? একটা জারের মধ্যে রাখি with lots of oil and lots of salt. We put it in lots of oil and lots of salt. Isn't it? Why? What happens? Because এই যে পিকল যে আমগুলো আছে, আমগুলো আমরা যে নিচ্ছি, আমগুলো আগে রোদে শোকাই কেন? বিকজ রোদে শোকালে অল দ্য ওয়াটার ইজ ড্রেনড আউট, সব জল শুকিয়ে যায়। এই জল শোকানোর প্রসেসটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিকজ ব্যাকটেরিয়া থ্রাইভস ইন ওয়াটার। এই যে জলটা শুকিয়ে নিচ্ছি, যার জন্য ব্যাকটেরিয়াটা হবে না। বাট স্টিল লিটল অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার প্রত্যেকটা সেলেই থাকে, সেলের মধ্যে ভ্যাকিউলস থাকে, সেল স্যাপ থাকবে। বাট নাও ইউ হ্যাভ পুট দ্য পিকলস ইন আ লট অফ অয়েল অ্যান্ড আ লট অফ সল্ট, যার জন্য এই আমের চারদিকে এনভায়রনমেন্টটা প্রচণ্ডভাবে হাইপারটনিক। দের ইজ আ লট অফ সল্ট। পিকলস জেনারেলি টেস্ট সল্টি, রাইট? এত অয়েল আর সল্টের জন্য বাইরের এনভায়রনমেন্টটা প্রচণ্ড হাইপারটনিক, extremely hypertonic. Even if there is a bacteria on the cell of on the mango, all the cell sap from the bacteria will be drained and the bacteria cell will die. যার জন্য আচার 2 বছর অবধি ভালো থাকে, ব্যাকটেরিয়া হয় না, খারাপ হয় না। জেনারেলি আচারে ফাঙ্গাস হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে, ব্যাকটেরিয়া হয় না। ফাঙ্গাস হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে, বাট ফাঙ্গাসও হয় না 2 বছর অবধি। ইট স্টেজ গুড বিকজ অফ অল দিস অয়েল অ্যান্ড সল্ট। তাহলে কি হয়? ব্যাকটেরিয়াল সেলগুলো কি আন্ডারগো করে? প্লাজমোলাইসিস। ব্যাকটেরিয়াল সেল থেকে সব ভ্যাকুল থেকে জল বেরিয়ে যায়, ফ্ল্যাসিড হয়ে যায়। দ্য ব্যাকটেরিয়াল সেলস আন্ডারগো প্লাজমোলাইসিস। ইউ হ্যাভ টু ইউজ দিস ওয়ার্ড ইন ইউর আনসার্স। ওকে, ইন দ্য সেম ওয়ে আর একটা এক্সাম্পলও আসে, গিভ রিজনে আসে। কি আসে? প্রচুরবার দেখবি, 10 ইয়ার্সে খুব দেখবি আসে। আমরা যে প্লেগ্রাউন্ডে, ঠিক আছে, প্লেগ্রাউন্ড হোক বা ফিল্ড হোক, ফিল্ডে আমরা কি করি? সল্ট, এক এক সময় সল্ট ছড়িয়ে দিই। হয়তো একটা ফিল্ড আছে, ঠিক আছে, ফিল্ড আছে, অনেক সল্ট টয়েল আছে। ওকে, ওখানে কি হয়? আমরা সল্ট ছড়িয়ে দিই। ওকে,
সল্ট ছড়িয়ে দিই। নাও দের আর সার্টেন প্লান্টস কল্ড উইডস উইচ আর ইউজলেস প্লান্টস। সেই প্লান্টসগুলো কোনো আমাদের ভালো তো করেই না, কি করে বরঞ্চ ইউজফুল প্লান্টসগুলো আছে তাদেরকে ক্ষতি করে। হাউ? দে ড্র all the nourishment from the soil, not allowing the good plants to draw the nourishment. So the good plants suffer and these weeds they keep growing without any use. এই উইডসগুলোকে আমাদেরকে মারতে হয়, এগুলোকে বাংলায় আগাছা বলা হয়। আস্ক ইউর প্যারেন্টস, দে উইল নো, আগাছা বলা হয়, ঠিক আছে। দে আর কমপ্লিটলি ইউজলেস। সেই উইডসগুলোকে মেরে দেওয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট। নাও suppose you have a playground in it, you have a playground. Do you want any kind of plant in a playground? কোনো মাঠে কি কোনো গাছ দেখেছিস? না, we don't want any kind of plant in a playground. But these weeds, they are so notorious যে weedsগুলো প্লেগ্রাউন্ডেও হতে থাকে। We don't want them. What do? We sprinkle some salt. Okay, now what happens, যে weedsগুলো roots আছে, soil এই roots আছে, তো soil root আছে। I'm taking this cell, this is a plant cell, this is a root cell, this is the root cell of the weed. Again এই রুটের বাইরে কি হয়ে গেছে, সল্টি এনভায়রনমেন্ট হয়ে গেছে, বিকজ ইউ হ্যাভ স্প্রিঙ্কল সল্ট। বাইরের এনভায়রনমেন্টটা হাইপারটনিক হয়ে গেছে। বিকজ ইট ইজ হাইপারটনিক, ইট উইল ট্রাই টু ড্র অল ওয়াটার ফ্রম অল দ্য ভ্যাকিউলস ফ্রম ইনসাইড দ্য প্লান্ট সেল, from inside the roots of the weeds. তাহলে এই উইডের যে রুটের যে সেলগুলো থাকবে এগুলো শ্রিঙ্ক করে যাবে, the cells will die. If the cells in the roots die, slowly the weeds will die. উইডসগুলো আর বাড়তে পারবে না। These are very important, give reason কিন্তু আসতেই থাকে। Okay, so salting of meat or addition of salt to pickles is a method of killing bacteria by plasmolysis. Water is drawn out of the bacterial cells. Weeds can be killed in a playground by sprinkling excessive salt. In the same reason, fertilizer বেশি হয়ে গেলে প্লান্টস কিন্তু মরে যাবে। এই যে ফার্টিলাইজার দেওয়া হয় প্লান্টসের ভালোর জন্য, ফার্টিলাইজারে কিন্তু বেশিরভাগ সল্টই থাকে। ফার্টিলাইজার্স কন্টেন মোস্ট অ্যামাউন্ট অফ সল্টস, সো ফার্টিলাইজার লিমিটেড অ্যামাউন্টে দেওয়া উচিত। ইফ ইউ পুট আ লট অফ ফার্টিলাইজার থিঙ্কিং দ্যাট ইফ আই পুট আ লট অফ ফার্টিলাইজার দ্য প্লান্ট উইল গ্রো ইভেন মোর, ইউ আর রং। Okay, so too much of fertilizer will affect the plant because it will cause in the plasmolysis, it will result in plasmolysis of the root cells which will not let the plant grow, the plant may die. Okay.